بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، پاکستانی قوم نے گزشتہ 70 سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کے تعین کے لیے ہمیں پاکستان کی اہمیت کا احاطہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ اس چیز کے بغیر ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ ہم نے ان 7 عشروں کے سفر کے دوران کیا حاصل کیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ حضرات محترم، انسانی تاریخ میں 3 حوالوں سے پاکستان بہت اہم ہے۔ پاکستان کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ عصر حاضر میں پاکستان دنیا کی وہ واحد ریاست ہے کہ جس کا مطالبہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا۔ بعض لوگ اس سلسلے میں اسرائیل کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط بحث ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں۔ پاکستان تو حقیقی معنوں میں ایک مذہبی اور نظریاتی ریاست ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل آئینی اعتبار سے ایک سیکولر ریاست ہے۔ وہ یہودیوں کی بدنام زمانہ جو قوم ہے، جو نسل ہے، اس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کا موازنہ اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ایک عوامی جد و جہد کا حاصل ہے، لیکن اس کے برعکس اسرائیل عالمی طاقتوں کی ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اول و آخر حق ہے اور اسرائیل اول و آخر باطل۔ اور حضرات محترم، پاکستان کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ پاکستان بر صغیر کی ملت اسلامیہ کے ایک بہت بڑے تہذیبی اور تاریخی مطالبے کا اظہار ہے۔ بعض لوگ اپنی کم علمی کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ جو پاکستان کے مطالبے کی بنیاد بنا تھا، وہ 20ویں صدی میں ظاہر ہوا اور 20ویں صدی میں وہ ابھرا۔ لیکن حضرات محترم، حقیقت یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ بہت پرانی چیز ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ حضرات محترم، اگر دیکھا جائے تو 2 قومی نظریہ اس سے بھی پرانا ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے ہندو ازم کو اسلام ازم کے ساتھ مکس کر کے ایک دین الہی تشکیل دینے کی کوشش کی، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اکبر بادشاہ کو یہ چیز سمجھائی کہ اسلام اور ہندو 2 الگ الگ مذہب ہیں، مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، اور یہ بات بھی تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سر سید احمد خان کسی زمانے میں ایک قومی نظریے کے قائل تھے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی 2 آنکھیں کہا کرتے تھے، لیکن ہندی اردو تنازعہ جو 1967 میں ہوا، اس نے ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں اور انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے نا، تو انہیں اپنا سیپریٹ پلیٹ فارم تخلیق کرنا چاہیے۔ اقبال بھی اپنے ابتدائی دور میں قوم پرست اور وطن پرست تھے اور انہیں خاک وطن کا ذرہ ذرہ دیوتا نظر آتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لیکن حضرات محترم، چند ہی برسوں میں وہ انقلاب، وہ تغیر رونما ہوا کہ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ حضرات محترم، محمد علی جناح کا معاملہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کانگریس کے رہنما تھے اور سروجنی نائیڈو انہیں ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی علامت قرار دیا کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کی مرکز جو حرکت ایسی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے محمد علی جناح قائد اعظم بن کر ابھرے اور انہوں نے 2 قومی نظریے کی وضاحت پر جتنا زور بیان صرف کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اسی طرح حضرات محترم، پاکستان کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ پاکستان عصر حاضر کا سب سے بڑا خواب ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ قرار دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان بن گیا ہے
चुनांचे इंसान की तख्लीकी कुव्वत अपने इम्कानात को ज़ाहिर करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो गई है, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के ज़रिए हमें रियासत मदीना के तजर्बे को आज़माना है, हमें रियासत मदीना का तजर्बा दोहराना है और एक नया कालब, एक नया स्ट्रक्चर उसे मुहैया करना है। ऐसा कालब, ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसकी रूह तो कदीम हो लेकिन जिसके इजहार या असालीब को नया होना चाहिए था। इस एतबार से देखा जाए तो ना पाकिस्तान जैसी कोई रियासत थी, ना है और ना हो सकती है। बदकिस्मती से ना तो हम मज़हब की बुनियाद पर अलग रियासत के मुतालबे का हक अदा कर सके, ना हमने अपनी तहजीब और तारीख़ की मरकज़ जू हरकत से कोई काम लिया, ना ही हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बा गाह बना सके, ना हम इसे रियासत मदीना बना सके। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 1971 में हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई वहदत को भी बरकरार न रख सके और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा और एक बहुत मजबूत हिस्सा हज़रात मोहतरम वो हमसे जुदा कर दिया गया। लेकिन हज़रात मोहतरम इन 70 सालों में कुछ उम्मीद अफजा काम भी हुए हैं, जैसे कि इन 70 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा एटम बम की तख्लीक था कि अगर हम एक कौम की हैसियत से किसी हदफ को तय कर लेना तो फिर हुक्मरान तबका भी अगर हमारा उस सिलसिले में साथ दे तो हम बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मखदूश मुआशी हालात के बावजूद हज़रात मोहतरम एटम बम बना कर दिखाया। और इस तरह हज़रात मोहतरम तारीख़ का मुताला हमें यह भी बताता है कि कौमों की बेदारी और तामीर में तसव्वुर दुश्मन का भी एक अहम किरदार है। इत्तेफाक से हमें भारत की सूरत में एक बड़ा और कम ज़र्फ़ दुश्मन हासिल था, लेकिन हमने इस दुश्मन के तसव्वुर से कोई ख़ास काम नहीं लिया। अगर गौर किया जाए, ये दुश्मन का तसव्वुर हमें ज़्यादा नज़रियाती भी बना सकता था, हमें और ज़्यादा बेदार भी कर सकता था, ज़्यादा मुतहर्रक भी कर सकता था और मादी मानों में देखा जाए तो हमें ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी बना सकता था। लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि हज़रात मोहतरम इस काम के लिए एक मुखलिस क़यादत की ज़रूरत थी और अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी क़यादत हमें हासिल ही नहीं हो सकी। हज़रात मोहतरम पाकिस्तान के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि जिस नज़रिए ने पाकिस्तान की तख्लीक की थी उस नज़रिए के साथ अब हमारा ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर हो चुका है। एक कौम की हैसियत से हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो नज़रिया हमें पाकिस्तान की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत बनाकर दे सकता है, तख्लीक करके दे सकता है, वो नज़रिया हमें नेशनल नहीं इंटरनेशनल ताकत भी तो बना सकता है। लेकिन हज़रात मोहतरम फिर इसके लिए दो शराइत का पाया जाना ज़रूरी है कि जिन शराइत के बग़ैर हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल ताकत नहीं बना सकते, और वो दो शराइत ये हैं कि हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर हो कि जिसके अंदर तकवा भी पाया जा रहा हो और जिसके पास इल्म भी मौजूद हो। हज़रात मोहतरम 14 अगस्त का दिन एक अजीम याद दहानी का दिन है। ये एक इंतबा भी है कि अगर मुल्क और नज़रिए के रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया गया तो मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। आज 14 अगस्त क़याम पाकिस्तान की सालगिरह के दिन मैं इसी बुनियादी नुक्ते पर कौम को गौर फ़िक्र की दावत देता हूँ कि आज हमारा मुल्क जिन मुश्किलात में फंसा हुआ है उनसे निकलने के लिए उसी बुनियाद की तरफ लौट कर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं जो बुनियाद तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद है, जो तहरीक पाकिस्तान की असास है, जो हमारी कुव्वत का असल मंबा है, जिसके ज़रिए हमने ये मुल्क हासिल किया था। उसके बग़ैर ना तो हम इस मुल्क को कायम रख सकते हैं और ना ही हम इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। हज़रात मोहतरम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन इसके बावजूद हमारी निगाहों में मायूसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि हालात कैसे ही ख़राब क्यों ना हो, मोमिन कभी मायूसी का शिकार नहीं होता। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और क्योंकि हज़रात मोहतरम हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उन मुखलिस इंसानों की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं करेगा जिनके खून और इस्मतों की कुर्बानी से ये मुल्क अज़ीज़ वजूद में आया था। और इसलिए भी कि तारीख़ का यही फ़ैसला है कि बिगाड़ की कुव्वतें एक ख़ास हद
تک پہنچنے کے بعد وہ شکست کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں اور خیر اور اصلاح کی قوتیں بالآخر غالب آ جاتی ہیں۔ جس طرح زوال اور انتشار ہماری تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اسی طرح تجدید اور احیاء بھی ہماری تاریخ کی ایک درخشاں حقیقت ہے۔ گھبرائیں نہ ظلمت سے گزرنے والے، گھبرائیں نہ ظلمت سے گزرنے والے، آغوش میں ہر شب کے سحر ہوتی ہے۔